Hi dear students, welcome back to the next part of 11th standard first PUC relations and functions. In the previous video, we have started with the concept of relations and I told you what a relation is from Cartesian product, and also along with that I have told you three basic and very important parameters of any relation, that was domain, codomain and range. If you have not watched the previous video, please go and watch the previous video because today's session will be exactly related to what we have studied in the last video. So adu nodilla andre ee video dalli namage enu artha agodilla. Okay, yeah, let's see this one. Okay, the question says define a relation R on the set of natural numbers. So ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ you should be knowing what a natural number is. Very good, all of you know what is a natural number. Natural number means the numbers starting from 1, 2, 3 and to infinity, isn't it? So I just wrote natural number. The relation is written like this: R is equal to x comma y, where y is equal to x plus 5. X is a natural number less than 5. X is a natural number less than 5. What do you mean by natural number less than 5? 5 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 5 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4. So I can take for x, I can take only 4 values, not more than that. ठीक है? Well, depict this relation using roster form and write domain and range. Question looks big, but it's very easy. Well, in the previous questions, we used to have set A. We used to have set A. From that we used to pick the values, set A or set B, something like that. Those were finite sets. What do you mean by finite sets? A set which contains countable elements is called finite set. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್, ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವೈ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಂದರು ಐ ರೋಟ್ ಎಕ್ಸ್. ವೈ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, because for y we have a condition. What is the condition? X plus 5. So we can substitute the value of x. What you have taken x? You have taken it as 1. So this is 1 plus 5, that makes 6. So this is your first pair. I hope you are understanding. Very good. The second pair, I'll take x equal to 2. So 2 plus 5, y is 7. If I take x equal to 3, 3 plus 5, that is 8. If I take 4, 4 plus 5, that is 9. If I take 5, x as 5, I'll get 5 plus 5, 10. Oh, I think I made wrong. What is that wrong thing? Yeah, I cannot take x as 5. 5 ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ವೆಲ್, ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೇನ್? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪೇರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೊಮೇನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1, 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್? ಪೇರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 6, 7, 8 ಆ್ಯಂಡ್ 9. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ವೆಲ್, let's move on to the next question, dear students. ನೋಡಿ, we have two sets and both are finite sets ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಏನಿದೆ 1, 2, 3, 4, 5 ಇದೆ. ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 4, 6, 9 ಇದೆ. ಡಿಫೈನ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಏನಿದೆ ರಿಲೇಷನ್ನು? ಎಕ್ಸ್ ಕೊಮ ವೈ ಅಂತಿದೆ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಆಡ್. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ನಂಬರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್.
ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ठीक है. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಇರಬೇಕು. ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಇರಬೇಕು. ठीक है. चलो, so let me start with the pairs. First I will take 1. Okay, if I take 4, if I write 4 here, see the difference, 1 and 4 difference. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 3 is odd number. ಎಸ್, ನೀವು -3 ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ठीक है. ಸೊ 1 ಮತ್ತು 4 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು 3 ಆ್ಯಂಡ್ 3 is odd ಅಂದರೆ ಈ ಪೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 ಮತ್ತು 4 ಆಯಿತಾ. 1 ಮತ್ತು 6 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 5 ಬರುತ್ತೆ. 5 is odd. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. 1 ಆ್ಯಂಡ್ 9, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 9? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 9 ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8 ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ 8 ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1,9 ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯುರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈಗ 1 ಜೊತೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 ನಾವು. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 2 ಮತ್ತು 4 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಈವನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಆ್ಯಂಡ್ 9 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ 7 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯುರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪೇರ್ಸ್. ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ठीक है. चलो, so I did with 2. Now let me go with 3 now. 3 and 4, yeah, because difference is 1. 3 and 6, difference is, yeah, 3. 3 and 9, difference is 3, which is again odd number. Now let me go with 4. 4 and 4, no. 4 and 6, 2 ಬರುತ್ತೆ, no. 4 and 9, yeah. 4 and 9 is 5, which is odd. Now let me go with 5. 5, 4, yes, difference is 1. 5, 6, again difference is 1, which is odd. 5, 9, the difference is 4 ಬರುತ್ತೆ. So 4 is even ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. So this will not come. I hope you're understanding how you can take any pair. In all the pair, if you take difference is odd. ನೋಡಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, 5 ಬರುತ್ತೆ, 7, 1, 3, 6, 6 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ 3,9 is 6 ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಸೊ 4 and 9 5 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 4 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್. ರೈಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರೋಡ್ ಇನ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರೋಡ್ ಇನ್ ರೋಸ್ಟರ್. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೇನ್? Domain will be the first element, that is 1, 2, 3, 4 and 5. ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಪುನಃ 2 ಸಾರಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ. ದೆನ್ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4, 6, 9, 4, 6, 9 ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓನ್ಲಿ 3 elements because again they are repeated. I hope you're understanding. Yeah, you can pause the video to note it down. Well students, let's take the next question. Question ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ದ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್, ನೋಡಿರಿ, ರೈಟ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 5 is connected to 3 and 6 is connected to 4 and 7 is connected to 5. So this is roster method. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀನ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀನ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ 5 and 3, 5 3ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, 6 4ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, 7 is linked to 5. ಸೊ ಜನರಲಿ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್? ವಿ ಜನರಲ್ ರೈಟ್ x, y ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಈ ನಂಬರು
ಈ ನಂಬರ್ಗಿಂತ 2 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ಈಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ y ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನು x ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, x ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 5 ಪ್ಲಸ್ 2 7 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ರೈಟ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ P, x belongs to set P and y belongs to set Q. ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇದ್ರೊಳಗಿನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? 5 ವೇಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಕಾರಣ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 2 7 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಮತ್ಲಬ್ ಎಕ್ಸ್ 5 ತೊಗೊಂಡಾಗ y 7 ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ 5 ತೊಗೊಂಡಾಗ y 3 ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ 3. ನೋಡಿ 5 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 3 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ 6 ಮೈನಸ್ 4, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 ಮೈನಸ್ 2, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4. If I take x as 7 minus 2 which is 5. Okay, that's how it is. So now I wrote in set builder, then they asked me to find domain and range. So domain ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಪೇರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್, that is 5 3 7, 5 6 and 7. Range ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್, that is 3 4 5. ಪೇರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 4 and 5. This is how the answer is. Pause the video to note it down. Well, let's move on to the next question. The question says determine the domain and range of the relation. ನೋಡಿ again relation which is given in indirect way, that is in set builder method. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಡೊಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಪೇರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಪೇರ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಪೇರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇರ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಟು ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ x belongs to 0 1 2 3 4 5. मतलब you can take any values of x from this set. That's what that it means. So if I take x equal to 0, so this is 0 plus 5 will be 5. See, I am taking only this value, this is coming by itself. If I take x as 1, so this is 1 plus 5 which will be 6. If I take 2, x as 2 plus 5, that is 7. If I take 3 plus 5 will be 8. If I take 4 plus 5 will be 9. If I take 5 plus 5 will be 10. So now you don't need to worry that the numbers which are coming here 6 7 8 9 10 they are not in this set ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, because that is not the problem now. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪೇರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು, मतलब only this part they have told me, they haven't given me any condition for x plus 5, so I can write those elements. Okay, so once we got in the roster method, then it's very easy to write the domain and range. Domain and range. So what is domain then? Pairally bro, first elements 0 1 2 3 4 and 5. What is range? Next one 5 6 7 8 9 and 10. This is what they wanted from us. So please pause the video to note it down. Well, let us take the next question. R is equal to x comma x cube ಅಂತಿದೆ, such that x is a prime number less than 10. So what do you mean by, first of all you should understand what is a prime number.
Very good. Any number which is not divisible by any other number other than one and itself. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯುರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ 2, then we have 3, then we have 5, then we have 7, then we have 9. No, 9 will not come because 9 is divisible by 3. Yes or no? Then 11 and so on. So these numbers we call it as prime numbers. And we have 1 also, but 1 is a special number because that is neither prime nor composite. 1 ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ठीक है. So they are saying x is a prime number that should be less than 10. So less than 10 andre we have these many prime numbers, isn't it? So what I'll do, I'll just write x now. So this is 2 comma, then what I'll do, I have to 2 cube. So 2 cube is 8. Yeah, so next pair will be, if I take 3 cube will be 27. If I take 4 Allah, if I take 5, that is 125. If I take 7, I think 7 7s are 49 7s are 343. I think 343. I cannot write further because 11 will not come because they have said less than 10 anta helidare alva. So they haven't asked me for domain and range, but still I can say domain 2, 3, 5 and 7. They are called the domain, and the range is 8, 27, 125 and 343. They are the range. So please pause the video to note it down. Well, with this, let me conclude this session. We have covered almost all the questions from the NCERT from a relations concept. In next session, I'm going to deal with one more important concept, that is the next part of this chapter, that is functions. So in the next video, it will be of functions. So till then, please go through some more problems from the NCERT or any other reference books you have, so that it will be easy for us to understand the things in the next class. Okay, till then, take care. Bye.